صدی کے تمام شاعر بلائے جائیں، اگر قیامت میں اس صدی کے تمام شاعر بلائے جائیں، تمام شاعر بلائے جائیں، مقابلہ پھر تلاوت کا مقابلہ پھر کلام کا ہے، رضا امام الکلام ہوگا، لگی رہے گی ایک دل نبی کے در پہ گیا۔ سبحان اللہ بات کو فش لگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، فش لگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر میں تیرے دریا سے بھی پیاسا نکلا، ڈوب کر میں تیرے دریا سے بھی پیاسا نکلا۔ یہ تھے شاہ کر ترنم جناب انیس الرحمان صاحب امروہوی، جو اپنے شاندار فنکار میں ہمیں اور ہمارے اور آپ کے قلب و جگر کو منور و مجلہ مذکر فرما رہے تھے۔ اب بلا تاخیر ہندوستان کا وہ مشہور و معروف خطیب، جس کو دنیا شہنشاہ خطابت، مخزن علم و حکمت، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت العلام عمدۃ الفہام، حضرت علامہ مولانا محمد ذاکر حسین صاحب قبلہ گیاوی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، انہی کے بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ وہ حضرت مائک پر تشریف لائیں اور اپنے اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو اسوائد تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے ہم اور آپ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا مولا مدنی تاجدار دو عالم کے مختار، ہم غریبوں کے غمگزار جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، باوز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، آپ جس کے زیادہ شوقین ہیں نعت شریف کے، وہ نعت شریف بھی اب تک ہوئی ہے، 2 بج رہے ہیں، اور 2 بجے میں سے مختصر 2 تقریریں ہوئی ہیں، بقیہ ناستانی میں آپ کا سارا وقت چلا گیا ہے، اس لیے ہم کو لگتا ہے کہ نعت شریف آپ نے خوب سن لیا ہے، مزید سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تقریر آپ کو اچھی لگے 10 منٹ ٹائم دیجیے، دکان کھولنے دیجیے، شٹر اٹھانے دیجیے، مال دکھانے دیجیے، پہلے مت بھاگیے گا، ہے کہ نہیں؟ مال پسند نہیں آئے، دلی میں بہت ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کہیں بھی چلے جائیے، مگر دکان کھولنے سے پہلے مت جائیے گا۔ آپ لوگ خریدنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ کھڑے ہیں بھاگنے کے لیے؟ اگر بھاگنے کے لیے ہیں تو کوئی بات نہیں، اپنی چپل لے کے جائیے گا، اور اگر میں سننے کے لیے آئے ہیں تو اب 10 منٹ بیٹھیے، من لگے تو رہیے گا، نہیں تو ایک دم اطمینان سے چلے جائیے گا، وقت پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جھوم کر کے سارے لوگ باوز بلند درود شریف پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، حضرت علامہ مولانا نور الہدیٰ صاحب نے، حافظ ظہیر صاحب نے اور حضرت علامہ مولانا بلال صاحب نے بڑی محنت سے، مشقت سے اس عظیم شان کانفرنس کا اہتمام و انتظام کیا۔ ہندوستان کے مایانات کتبار شعراء تشریف لائے، سارے لوگوں سے آپ نے سنا، میرے بعد بھی آپ لوگوں سے سنیں گے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں۔ ہم کو تعجب ہو رہا ہے، شاعر اسلام جناب انیس الرحمان پڑھ رہے تھے، آپ سے مطالبہ کرنا پڑ رہا تھا، سبحان اللہ بولو۔ جناب شاعر اسلام خشتہ سرامی صاحب پڑھ رہے تھے، آپ سے کہنا پڑ رہا تھا
सुभान अल्लाह बोलो, आपसे हम कहें सुभान अल्लाह बोलो, आपसे हम कहें माशा अल्लाह बोलो, आपसे हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, नबी के दीवाने से कहें, मौत के फरजाने से कहें, इमाम अहमद रजा के मानने वाले से कहें, इस्लाम के शहदाई से कहें, मुस्तफा के दीवाने से हम कहें सुभान अल्लाह बोलो। अरे देखते नहीं हो, शम्मा जलती है, परवाने खुद चले आते हैं, फूल खिलता है तो भौरा खुद चला जाता है, शाम निकलता है तो चकोर खुद जाने की कोशिश करता है, लैला का जिक्र होता है, मजनू खुद तड़पता है, हीर का जिक्र होता है, रांझा तड़पता नजर आता है, उसरा बेचैनो बेकरार नजर आता है। ये दुनिया का दीवाना है कि जब जब उसके महबूब का जिक्र होता है वो तड़पता नजर आता है, मचलता नजर आता है और उसके सामने इसके इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। लेकिन ये दोस्तों बताओ, क्या दुनिया में कोई ऐसा मजनू है जिसने लैला की धूप से मोहब्बत किया हो, लैला के पसीने से मोहब्बत किया हो, लैला के नस्ल से मोहब्बत किया हो? बहुत चाहने वाले हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। किससे प्यार करता है? चेहरे से प्यार करता है। किससे प्यार करता है? रुखसार से प्यार करता है। किससे प्यार करता है? जुल्फों से प्यार करता है। किससे प्यार करता है? हुस्न से प्यार करता है। भूख से कोई प्यार नहीं करता, पसीने से कोई प्यार नहीं करता, नाखून से कोई प्यार नहीं करता, मगर कसम खुदा की जब सहाबा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो चेहरे ही से नहीं, पसीने से भी मोहब्बत करते हैं, नाखून मुबारक से भी मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। बैठिए ना आप लोग, बहुत खराब लग रहे हैं, जल्दी से बैठिए, जल्दी बैठिए। आप नहीं बोलते हैं, हर इंसान बोलता है, आप नहीं बोलते, हर हिंदुस्तानी बोलता है, आप नहीं बोलते, लेकिन आम लोग बोलते हैं, सियासत की बोली बोलते हैं, आम लोग बोलते हैं, हिमायत की बोली बोलते हैं, आम लोग बोलते हैं, पार्टी की बोली बोलते हैं, आम लोग बोलते हैं, खानदान की बोली बोलते हैं, आम लोग बोलते हैं तो अपने बाप दादा की बोली बोलते हैं। लेकिन मुसलमान बोलता है तो बाप की बोली नहीं बोलता, रसूल पाक की बोली बोलता है, मुख्तार की बोली बोलता है। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। एकदम फुल टावर में रहिए, नेटवर्क में रहिए, कवरेज एरिया में रहिए, बाहर मत निकलिएगा। जंजीर बोलती रही, दर बोलता, जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। अरे लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता, हराए गए वो दूर सारे, अरे बार बार आए गए वो दूर सारे, अरे बार बार। अरे सिदरा पे जिब्राइल का पर बोल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के नारे जवाब दीजिए। जिंदा हो तब बोलता है, हिंदुस्तान में हो तब बोलता है, सरगर्दन पे हो तब बोलता है, मर जाए बोलना छोड़ देता है, गर्दन अलग हो जाए बोलना छोड़ देता है, हिंदुस्तान से कब्रिस्तान पे हो जाए बोलना छोड़ देता है। लेकिन मोमिन की शान ये है, हिंदुस्तान में रहे तो भी बोलता है, कब्रिस्तान में रहे तो भी बोलता है। सर गर्दन पे हो, सर गर्दन पे हो तो भी बोलता है, और सर कस के नेज़े पे हो तो भी बोलता गए यजीद के सब लश्करो सिपा। हमारे जलसे में आपको स्टडी कोड दे रहे हैं, हम पढ़ेंगे, आप सुनिएगा। अब गए यजीद के सब लश्करो सिपा, अरे नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता,
تاریخی جلسہ بنا دیجیے، آج کے جلسے کو تاریخی کانفرنس بنا دیجیے. اور تاریخی اس لیے بھی ہے کہ عام جلسے میں پورا محلہ ہوتا ہے، پورا گاؤں ہوتا ہے، پورا علاقہ ہوتا ہے. آج کے جلسے کو ان 3 علماء نے جمع کیا ہے، 3 علماء نے انتظام کیا ہے. اور کس کے لیے؟ بڑی عظیم مقصد کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، قرآن کے ترویج و اشاعت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، آپ کے عقیدے ایمان کی حفاظت کے لیے. دوستو، میڈیکل کالج کھولا جاتا ہے، انگلش میڈیم اسکول کھولا جاتا ہے، اور وہاں آپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں. آپ کا بچہ پڑھا تو ڈاکٹر ہو گیا، آپ کا بچہ پڑھا انجینئر ہو گیا، آپ کا بچہ پڑھا پروفیسر ہو گیا، آپ کا بیٹا پڑھا IAS افسر ہو گیا. ہاں 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 ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا، بیمار ہوگا علاج کون کرے گا؟ اپنے بیٹے کو انجینئر بنانا، مسجد کا نقشہ کون بنائے گا؟ اپنے بیٹے کو پروفیسر بنانا، آپ نہ بنائیں گے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کو کون پڑھائے گا؟ لیکن مولانا نور الہدیٰ، مولانا بلال نے جو اکیڈمی کھولا ہے، وہاں جسم کی حفاظت نہیں، روح کی حفاظت کی جائے. اب ایک ہے جسم اور ایک ہے روح، دونوں کے ملاپ کا نام زندگی ہے. دونوں میں سے ایک الگ ہو جائے تو آدمی مردہ ہو جاتا ہے. آپ کا جسم بیمار ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ معالج کے پاس جاتے ہیں، آپ شفاخانے میں جاتے ہیں، آپ حکیم کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم بیمار ہو گئے ہیں، ہمارا علاج کر دیجئے. اب ڈاکٹر دیکھتا ہے کیسی بیماری ہوتی ہے، ویسا ہی علاج کرتا ہے. لیکن ایک دوستو، جب آپ کی روح بیمار ہوتی ہے تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، آپ کسی معالج کے پاس نہیں جاتے، آپ کسی شفا خانے میں نہیں جاتے. آپ کہیے گا اے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، نئی نئی باتیں کرتے ہیں. کیا روح بھی بیمار ہوتی ہے؟ ہم تو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں کہ روح بھی بیمار ہوتی ہے. ہاں دوستو، روح بھی بیمار ہوتی ہے اور بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے. جسم بیمار ہوتا ہے تو اکیلے قبر میں جاتا ہے، اور روح بیمار ہوتی ہے تو کبھی کبھی ایک روح بیمار ہوتی ہے پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے. ایک روح بیمار ہوتی ہے پورا معاشرہ غارت ہو جاتا ہے. ایک روح بیمار ہوتی ہے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. اسپین میں ایک روح بیمار ہوئی تھی، پورے اسپین کو مٹا دیا گیا تھا. غرناطہ میں ایک روح بیمار ہوئی، پورے غرناطہ کو تباہ کر دیا گیا تھا. بغداد کی سرزمین پر ایک روح بیمار ہوئی تھی، پورے بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا. اس لیے دوستو، روح بیمار ہو تو کم ہوشیار ہونا، روح بیمار ہو تو زیادہ ہوشیار ہونا. اب کہیے گا اے ذاکر حسین رضوی، روح بیمار ہوتی ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ جسم بیمار ہوتا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا سمجھ جاتے ہیں جسم بیمار ہے. پانی کڑوا لگتا ہے سمجھ جاتے ہیں جسم بیمار ہے. باقی سبا کی لطافت بری لگتی ہے سمجھ جاتے ہیں جسم بیمار ہے. رانے گل پسندیدہ نہیں ہوتا سمجھ جاتے ہیں کہ جسم بیمار ہے. لیکن روح بیمار ہے یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ آج ایک تھرمامیٹر ہم دے رہے ہیں، اپنے پاس رکھیے گا، کسی میں لگا دیجیے گا، وہ آلہ بتا دے گا کہ اس کی روح اچھی ہے یا اس کی روح بیمار ہے. اے لوگوں، کھانا اچھا نہ لگے تو سمجھنا جسم بیمار ہے، اور نبی کا ذکر اچھا نہ لگے تو سمجھنا روح بیمار ہے. کھانا اچھا نہ لگے تو سمجھنا جسم بیمار ہے، اور نبی پر سلام اچھا نہ لگے تو سمجھ جانا کہ روح بیمار ہے. حرام کھانے لگے تو سمجھ جانا کہ روح بیمار ہے. نبی کی میلاد سے بھاگنے لگے تو سمجھ جانا کہ روح بیمار ہے. مصطفیٰ کی تعظیم میں نہ اٹھے تو سمجھ جانا کہ روح بیمار ہے. اور جسم بیمار ہوا، ہم بہار میں بیمار ہوئے، کوئی بہار میں بیمار ہوا تو ڈاکٹر نے ریفر کر دیا کہ چلے جاؤ شہر میں چلے جاؤ. اب ہم گیا گئے، وہاں بھی ریفر ہوا، پٹنہ چلے جاؤ، پٹنہ میں بھی ریفر ہوا، دلی چلے جاؤ. اب دلی لے کر کے مریض کو آئے، ایک ڈاکٹر صاحب 4 ریفر ہو چکا ہے، دلی میں بھی رکھیے گا کہ ریفر ہی کر دیجیے گا. دلی والے ڈاکٹر نے کہا یہ بہار نہیں ہے، یہ یو پی نہیں ہے، یہ جھارکھنڈ نہیں ہے، یہ دلی ہے، راجدھانی ہے، راجدھانی. ہم پہلے جانچ کریں گے، پہلے ایکسرے کریں گے، خون پیشاب پیخانہ کو دیکھیں گے، پھر بیماری بتائیں گے. ایکسرے ہو گیا، الٹراساؤنڈ ہو گیا، خون جانچ ہو گیا، اور کہا ریفر.
थे, इसी से डर रहे थे। एक डॉक्टर साहब कहाँ रेफर किए? हिंदुस्तान के कब्रिस्तान। कहा नहीं मुंबई रेफर किया हो। कहा बताइएगा कि खाली रेफर ही कीजिएगा, सब रेफर कर रहा, कोई बता नहीं रहा। कहा मैं बता रहा हूँ, कैंसर हो गया है, कैंसर, इसको बचाना चाहते हो तो मुंबई के कैंसर वाले हॉस्पिटल में लेकर के जाओ। जिस्म में कैंसर हो जाए तो मुंबई भेजा जाता है, और रूह में कैंसर हो तो बगदाद भेजा जाता है, अजमेर भेजा जाता है, महरौली शरीफ भेजा जाता है। महबूब आलम कॉन्फ्रेंस और साकिर हुसैन साहब कयावी मसलक आला हज़रत तकबीर। हज़रात, अब तो गौस नहीं पैदा होंगे, गुलामे गौस तो पैदा होते ही रहेंगे। अब ख्वाजा पैदा नहीं होंगे, गुलामे ख्वाजा पैदा होते ही रहेंगे। और ये कहाँ पैदा होंगे? मदरसे में पैदा होंगे। ये कहाँ पैदा होंगे? दारुल उलूम में पैदा होंगे। ये कहाँ पैदा होंगे? अब आप देख रहे हैं, एक आदमी है जो मरने के करीब है, चाकनी के आलम में है, बिस्तर में पड़ गया है। एक बेटे को डॉक्टर बनाया था, MBBS डॉक्टर बन गया है। पता चला बाप बीमार है, दौड़ करके आता है, जितनी दवाइयां है दे देता है, जितने इंजेक्शन है दे देता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है। तो कहा कि अब्बा हुजूर, अब मेडिकल की मेरी सारी तदबीरें बेकार हो गई हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। एक बेटे को इंजीनियर बनाया था, वो बेटा भी दौड़ करके आता है, ए अब्बा हुजूर, हम पुल तो बना सकते हैं, मगर पुल से पार होने के लिए हम कोई पुल नहीं बना सकते हैं। अब्बा, हम भी सारे तरह से थक गए, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बेटा को मौलाना नूरुल हुदा के मदरसे में भेजा था, वो बेटा भी सुनता है। कहा मौलाना साहब, मौलाना बिलाल साहब, मेरे अब्बा बीमार चल रहे हैं, मैं घर जाना चाहता हूँ। कहा जाओ बेटा जाओ, अपने अब्बा को देख करके आओ। गया बेटा, हाफिज़े कुरान है, देखा बाप बिस्तर मर पर है, आखिरी टाइम हो गया है। कहा बड़े भैया, आप तो डॉक्टर हो, इलाज क्यों नहीं करते? कहा भाई, मैंने सारी दवा दे दी है, कोई दवा काम नहीं कर रही है। कहे इंजीनियर, तुम पुल क्यों नहीं बनाते कि फरिश्ता आ ना सके, मेरा बाप मरने से बच जाए? कहा हम भी कुछ नहीं कर सकते। कहा तो कोई बात नहीं है, अब हम कुरान लेकर के आ गए हैं। अब हम सूरह यासीन शरीफ लेकर के आए हैं। ये अब्बा हुजूर, अब हम तिलावत कर देते हैं। अगर मौत नहीं होगी तो अल्लाह हयात दे देगा, और अगर मौत आ गई होगी तो ईमान पर खात्मा हो जाएगा, नबी का दीदार। हज़रात, ये कहाँ बनता है? मदरसे में बनता है। सुभान अल्लाह। उस्ताद सरामी जैसा शायर कहाँ पैदा होता है? मदरसे में पैदा होता है। अनीसुर रहमान साहब कहाँ पैदा होते हैं? मदरसे में पैदा होते हैं। मौलाना ताहिरुल कादरी कहाँ पैदा होते हैं? मदरसे में पैदा होते हैं। ये सारे उलमा कहाँ पैदा होते हैं? मदरसे में पैदा होते हैं। यही वजह है कि अमेरिका किसी से नहीं घबराता, मदरसा वालों से घबराता, टोपी वालों से घबराता है, इमामा वालों से परेशान नजर आता है। अब कुछ नजर नहीं आता तो अपने वाले भी हल्ला करते हैं, बाहर मुल्क भी हल्ला करता है, दहशतगर्द पैदा होता है, आतंकवाद पैदा होता है। मदरसे को बंद करो, मदरसे में ताला लगाओ, यहाँ आतंकवाद पैदा होता है। शायद उसे नहीं मालूम कि इस्लाम आतंक को बढ़ाने नहीं आया था, आतंक का खात्मा करने के लिए आया था, दहशतगर्दी फैलाने नहीं आया था, दहशतगर्दी को मिटाने आया था। अरे मक्के से पढ़कर दहशतगर्दी और कहाँ हो सकती है? बेटियों को जिंदा कर देना ये दहशतगर्दी नहीं थी, यतीमों का हक छीन लेना ये दहशतगर्दी नहीं थी, बेवाओं का जीना हराम कर देना ये दहशतगर्दी नहीं थी, लोगों का माल हड़प कर लेना ये दहशतगर्दी नहीं थी, लोगों को अपना गुलाम बना लेना ये दहशतगर्दी नहीं थी। इस्लाम आया तो फरमाया खबरदार खबरदार, अब बेवा बेवा नहीं रहेगी, सुहागन हो जाएगी। अरे तकबीर,
लोग का मन लग रहा है? अच्छा लग रहा? जल्दी बोलिए। हाँ तो चाहिए, किसको अच्छा नहीं लग रहा? आप समझ रहे हैं कि अब अच्छा लग रहा है। जब आदमी किसी चीज में खो जाता है तो उसे होश नहीं रहता है कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। क्यों के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत, तो ये दहशतगर्दी इस्लाम ने नहीं फैलाई है, इस्लाम ने मिटाया है। मदरसे वाले से क्यों घबरा रहा है? मैंने कहा है बुश, इस मदरसे में पढ़ने वाले तो यतीम होते हैं, गरीब होते हैं, बेसहारा होते हैं, लाचार होते हैं, ज़कात व फितरा पर ये पलते हैं। AK-47 कहाँ से लाएंगे? ये बम कहाँ से बनाएंगे? ये पैसा कहाँ से लाएंगे? ये हथियार कहाँ से खरीदेंगे? तुम सब जानता है। फिर क्यों कहते हो यहाँ कुरान पढ़ाया जाता है? फिर क्यों बोलते हो यहाँ हदीस पढ़ाई जाती है? फिर क्यों बोलते हो? तो कहा हाँ, हमें मालूम है दुनियावी ताकत नहीं है, रूहानी ताकत तो है ना, ईमानी ताकत तो है ना। हो सकता है यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला सलमान रुश्दी हो जाए, हो सकता है आला तालीम हासिल करने वाला तकरीबा नसरीन हो जाए, लेकिन मदरसे में जो पढ़ेगा वो इमाम अहमद रजा का दीवाना ही तो होगा।